اس کے بعد میں ریاست جموں کشمیر کے معروف دانشور لکھاری جناب ظفر اقبال مناس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ظفر اقبال مناس. ایوان صدارت میں تشریف فرما اسحاق صاحب، جمیل مقصود صاحب، چیئرمین یو کے پی این پی شوکت کشمیری صاحب، خواتین و حضرات، خواتین تو خاتون تو ایک بھی یہاں نام کے لیے بھی نہیں ہے، سوری، ایک ہیں کہیں، اچھا چلو ٹھیک. جس ایجنڈے پہ بات کرنی ہے میں اپنے آپ کو 2-4 منٹ اسی پہ توجہ دوں گا، کیونکہ جہاں تک کشمیر جموں کشمیر کی ہسٹری کا تعلق ہے اس پہ بہت کچھ پہلے بھی کہا چکا ہے اور آئندہ بھی کہا جاتا رہے گا. اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ بات کرتے ہیں اور عام لوگ ہی نہیں، لکھنے والے بھی. جموں کشمیر پہ لکھی گئی کتابوں کو بھی آپ اٹھائیں، خاص کر 47 کے بعد اور 90 کے بعد جو سیلاب آیا ہے کتابوں کا، تو ان کے اندر بھی وہ ذاتی رجحان یا ذاتی ذوق جس کو کہتے ہیں اس کا پلڑا آپ کو ایک نہ ایک سائیڈ بھاری نظر آئے گا. تو میرے خیال میں اس طرف اس وقت شاید جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے اور جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں حکومت پاکستان نے ایک اعلامیے کے ذریعے ایک پیکیج دیا ہے یا کچھ حقوق دینے کی کوشش کی ہے گلگت بلتستان کے عوام کو. تو اس پہ اظہار رائے کیا جائے. دیانتداری کی بات یہ ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا ہے. کنفلکٹ زونز میں جب معاملات کو طے کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہیں، جس طرح سر ظفر اللہ خان اور سورن سنگھ UN میں بیان کرتے تھے. ایک طریقہ وہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ جب کنفلکٹ کو حل کرنا ہے تو سٹیٹڈ پوزیشنز جو بھی ہوں ان پہ قائم رہ کر بھی بات کی جا سکتی ہے. ابھی جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان نے یہ کیا، پاکستان نے یہ کیا، یا ہندوستان اٹوٹ انگ کی بات کرتا ہے، پاکستان متنازع ہونے کی بات کرتا ہے. اس کے باوجود بات چیت ہوتی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان سربراہ ملتے ہیں، وزرائے خارجہ ملتے ہیں، خارجہ سیکریٹری ملتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بات ہوتی رہتی ہے. تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ لیگل پوزیشن جو بھی ہو، مسئلہ کشمیر کے فریق آج کے روز 3 ہیں. ایک تو جموں کشمیر کے عوام ہیں سب سے پہلے، پھر ہندوستان اور پاکستان ہے. اب کس کی لیگل پوزیشن کتنی ہے وہ بعد کی بات ہے، وہ تو کوئی عدالت فیصلہ جب کرے گی تب دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے. تو اس پوزیشن میں بات چیت سے ہی معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن بات چیت کب کمپلیٹ ہوگی، کب اس کا ڈسپوزل ہوگا، وہ تو ایک لمبی بات ہے. لیکن جہاں 1947 میں ہی ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کو کچھ حقوق کہیے آپ یا کچھ میراث ملی، تو پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ساتھ یہ کہہ کر چھیڑ خانی نہیں کی گئی کہ یہ تو ایک بھی متنازع معاملہ ہے، اگر ہم یہ چیز کریں گے، یہ چیز کریں گے، یہ چیز کریں گے، اس سے مسئلہ کشمیر کی نوعیت جو ہے متاثر ہوگی. لیکن 1970-71 کے بعد جو ارباب بست و کشاد تھے انہیں سمجھ آئی کہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا شاید نہیں ہے، تو لوگوں کو بھی کچھ دینا پڑے گا. تو اس کے بعد تھوڑا سا ایک چینل کھلا 90s کے بعد اور بھی.
गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल इग्नोर रहा, लेकिन उनकी खुशकिस्मती मैं समझता हूँ कि मसला कश्मीर के ही हवाले से जब दबाव बढ़ा तो हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर तो पहले से ही फोकस में था। अब जब इधर भी तवज्जो देना शुरू हुई दुनिया, हुकूक इंसानी के जो अलमबरदार हैं या जो वकालत करते हैं, जब उन्होंने आज़ाद कश्मीर भी जाना शुरू किया, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी जाना शुरू किया, तो शायद क्रेडिट इसका उन लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए कि जिन्होंने इस साइड की बात भी करने की कोशिश की 90s के बाद और पिछले 5-10 सालों में बिलखुसूस। मैं शौकत साहब का नाम लेके उनकी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी तवज्जो दी जाने लगी। तो ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में इस बात को तस्लीम किया गया, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, हम माने या ना माने, हुकूक इंसानी की तंजीमें श्रीनगर भी जाती हैं, अब मुजफ्फराबाद भी जाती हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी जाती हैं, और उसमें भी यूरोपियन यूनियन का बड़ा अहम रोल प्ले किया उन्होंने भी। तो वहाँ उन्हें दिक्कत आ रही थी अपने बात कहने के। जब वो श्रीनगर की बात करती है हुकूमत पाकिस्तान, तो नेचुरली उन्हें कहा गया कि अपने घर की भी खबर लीजिए। तो एक पैकेज आया है। अब ये पैकेज शायद उतना अच्छा नहीं है जिसकी हम तवक्को करते हैं या जैसा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आउटराइटली रिजेक्ट करना भी शायद, मेरी ज़ाती राय है कि ये शायद दानिशमंदी नहीं होगी, क्योंकि वो जो कहते हैं कि जिस तरफ देखा ना था उस तरफ देखा तो है। पहली बार ये हुआ कि अब कई बरसों से नार्दर्न एरिया कहा जाता था इसे, इस इलाके को, इसका अपना नाम जो था उससे इन्हें महरूम किया गया था। तो एक बार फिर उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के नाम से याद किया जाने लगा है, ये एक बड़ी बात है। अब दूसरा ये है कि अब उन्हें चीफ मिनिस्टर भी मिला है और गवर्नर भी मिला है। नामली तो होना ये चाहिए था कि अगर मुजफ्फराबाद या मीरपुर के लिए प्राइम मिनिस्टर है और सदर है तो वहाँ भी यही होना चाहिए था। तो इसकी क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों किया गया है? मेरी अपनी दानिस्त में, ये गलत हो सकता है, आप इस पर रिफ्यूट इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी दानिस्त में ये कहीं इस इलाके को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की बात तो नहीं है जो मुझे लग रहा है। अब इसके पीछे ये उस ग्रेट गेम का कोई हिस्सा है या उस वो जो ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं मुल्कों के दरमियान, बज़ाहिर वो गालियां दें, इसको रिजेक्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा हंच हो सकता है, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग, उस अंडरस्टैंडिंग का कोई हिस्सा ना हो। क्योंकि अब शायद ये भी सोचा जा रहा है मुल्कों की सतह पे भी और शायद और भी कि इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाए। जब तक इसको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता तो शायद ये हल ना हो। तो शॉर्ट लिस्ट का कोई रास्ता मेरे लिए, आपके लिए ये सूरत हाल शायद पसंदीदा ना हो, लेकिन मैं अपने खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा ही लगता है। अदरवाइज कोई वजह नहीं बनती कि आज़ाद कश्मीर के एक हिस्से को प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत या सदर के ओहदे दिए हों तो दूसरे उसी जैसे हिस्से को ना हो। मुझे जो लगता है वो भी है। लिहाजा इसको, जैसा मैंने शुरू में कहा, गिलास आधा भरा हुआ भी है और आधा खाली है। लेकिन जो चीज़ हौसला अफजा है वो ये है कि बरसों के बाद अहले गिलगित और बल्तिस्तान को भी एक मौका मिला है कुछ चीज़ें हासिल करने का। हमें उस पर खुशी का इजहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खदशा जिसमें है उस बारे में मेरे ख्याल में इस पैकेज में कुछ अभी तक मुझे, जो मैंने पढ़ा, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। वो ये है कि जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में जो, जिसे कुछ लोग मकबूजा हिंदुस्तान कहते हैं, कुछ ज़ेर इंतज़ाम कहते हैं, जो जिसको जो चाहे, अभी भी वहाँ इतना सारा कुछ होने के बावजूद जो स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट मतलब है वहाँ का 1927 का कानून, जिसके तहत एक आदमी के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ छेड़खानी नहीं हो रही है। कहीं कोई क्लर्क कर जाए तो उस पर भी तूफान खड़ा हो जाता है। यही हाल मुजफ्फराबाद और मीरपुर का भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान में उसका एहतराम नहीं किया गया है।
اب آئندہ کے لیے اس پیکیج کی روح سے اس کا کیا رخ ہوگا وہ ڈپینڈ کرے گا آنے والے وقتوں میں. پھر ایک اور چیز بھی جس کی طرف آنے والے مقررین بھی بات کریں گے کہ وزارت امور کشمیر. اب وزارت امور کشمیر تو ابھی ہے، اب کب تک رہے گی؟ یہ وزارت امور کشمیر دونوں جگہ کام کرتی ہے، کہیں ویزیبل ہے کہیں انویزیبل ہے، لیکن کام کرتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہاں ہمیں دوسروں کے لیے بھی ان چیزوں کو پسند کرنا چاہیے. گلگت بلتستان کو اور